किंवा लेसन म्हणा, नेहमी आपल्याला त्याच्यामध्ये एंटरटेनमेंट किंवा खूप आपल्याला मजा येईल अशातली गोष्ट नसते, पण पोएम हे खूप डीप थिंकिंग असतं. तर इंग्लिशच्या लेक्चरला जेव्हा पण बसतात तर कम्प्लिटली बी अटेंटिव्ह. तुम्ही इथं जर लक्ष दिलात ना, तुमचं बरंचसं काम इथं संपून जाईल. मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन फॉर यू, because if you don't listen properly or you are not attentive while I am teaching the poem, then it is not that you will not able to understand. Then you have to go again and again, read again and again. Instead of that, you pay attention for 40 minutes. It is better for you. Now here are few lines where they ask the characteristics or the qualities of the poet. एक लाईन देतील तुम्हाला, या लाईन मधून त्या पोएटची काय क्वालिटी असं विचारू शकतात. तर शेवटची जी लाईन आहे पहिल्यांदा, आय एम गोइंग रिव्हर्स ऑर्डर नाउ. लास्ट लाईन, आय एम फिल्ड विथ देम अँड आय विल फिल देम इन रिटर्न. म्हणजे एक शॉर्ट मध्ये कसं आहे की मी कुणाकडून काहीतरी घेतलोय आणि मी त्याला परत देतोय. मीन्स व्हॉट, आय एम ऑनेस्ट. ओके, व्हॉट इज द क्वालिटी ऑफ द पोएट हियर? ही इज ऑनेस्ट. I am filled with them and I am going to fill them in return. So honesty is what is reflecting in this line. I swear it is impossible for me to get rid of them. To get rid of them म्हणजे हिंदी में बोलते हैं ना छुटकारा पाना. He is telling that it is impossible for me to get rid of these peoples, all the sweet memories, all the delicious burdens. Means what? He is practical. त्याला माहित आहे हे जे जबाबदार आहेत हे कधी संपणार नाहीत, त्यांना मी कधी विसरूही शकत नाही. So he is what? He is a practical in his approach. Okay, this line. Then the first line, I do not want the constellations any nearer. Constellation म्हणजे काय इथं? Real meaning star आहे आणि इथं meaning काय येतं? Influential people or powerful people. I do not want these powerful people any nearer. Means what? मला कुणाचीही काही गरज नाहीये. मी काय म्हणजे काय दाखवतं? He is an independent. कुणावरही अवलंबून नाहीये तो. दुसऱ्या लोकांची त्याला गरज नाहीये. So what is the quality of the poet? The person is reflected in this line. I do not want the constellations any nearer. The quality reflected is independent. He is not dependent on anybody. Okay. Now here. Hence I whimper no more, postpone no more, need nothing. Okay. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Means what is the quality given here? त्याला कशाचीही गरज नाहीये. He is not going to cry for anything. He is not going to postpone. And he need nothing. Means he is self-reliable. स्वतःवरच तो अवलंबून आहे, दुसऱ्यांवर नाही. So what is here? He is self-reliable. Okay. Whatever the PDF question answers I am going to give, the answers will be there in it. But still I am explaining here. Then the line above it. Henceforth I ask no good fortune. I myself am good fortune. That's the meaning काय? He is telling that hence I will never ask for any good luck because I am going to create my own good luck. He is the creator of his own good luck. Means what? He is a self-confident person. इथं त्याचं self-confidence दिसतं. Okay. Now we will go for figure of speech of this poem. Within 5 to 10 minutes we will finish up with it. Okay. Now this PDF also I will send it to you. This figure of speech. Okay. Everybody knows metaphor. There are two figure of speech where we compare the things. Here it is given metaphor. What is a metaphor? Metaphor is indirect comparison made between the two objects. Okay. Indirect comparison म्हणजे काय? इथं आपण as किंवा like हे वर्ड वापरत नाही कंपेअर करता. जसं आपण म्हणतो he is as good as him. He is like him. हे झालं सिमिली. इथं ॲज आणि लाईक येतं ना कम्पेअर करताना, त्याला म्हणतो सिमिली. इथं मेटाफर आहे. इथं ॲज आणि लाईक यूज करत नाही, पण आपण कम्पेअर करतो. व्हॉट इज दॅट? दॅट इज अन मेटाफर. आता सी द फर्स्ट वन इटसेल्फ. I take to the open road. In the beginning only I told. What does the road symbolizes here?
Here the road means actually the road is compared with what? The road of life or the way of life. Okay, indirectly compared केलंय. रोड लाईक वे ऑफ लाईफ म्हणलं काय, इथं फक्त डायरेक्ट म्हणलंय आय टेक टू दी ओपन रोड, पण रिअल मिनिंग ओपन रोडचं काय आहे? हियर द रोड indirectly compared with the road of life or the way of life. I myself am good fortune. तो काय म्हणतोय? मी स्वतःच माझं गुड लक तयार करणार आहे. तर इथं ऍक्च्युअली काय केलेलं आहे की हियर द हेल्दी कंडिशन ऑफ पोएट इज कंपेअर्ड इनडायरेक्टली विथ द गुड फॉर्च्यून. मीन्स व्हॉट? इफ द पोएट इज हेल्दी, इफ ही इज ओपन माइंडेड, इफ ही इज लाईट हार्टेड, देन ओनली ही कॅन क्रिएट द गुड फॉर्च्यून फॉर हिमसेल्फ. हे हाय लेवल आहे. तुम्हाला याच्यामध्ये जास्त काय विचारणार मला नाही वाटत की याचं ह्या लेवलचं विचारतील, तरी पण आपल्याला माहिती असावं. देन नेक्स्ट, आय कॅरी माय ओल्ड डिलिशियस बर्डन्स. I told you what are delicious burdens. Keep in your mind, delicious burdens are sweet memories of the people with whom the poet has spent the quality times. So it is delicious burdens म्हणजे काय? Here the sweet memories of the past are indirectly compared with burden. Okay. The earth that is sufficient. The earth means what? Means here the indirect comparison has been made between the earth and the surrounding life of the poet. त्याची जी होती जी आहे सराउंडिंग लाईफ, बरोबर आहे, त्याच्यातूनच त्याला जे काही गोष्टी आहेत ते मिळणार आहेत, म्हणजे ती सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग लाईफ. अर्थ मीन्स व्हॉट? wherever he is going, whatever the surrounding is there, from there he is going to get whatever is needed. ही इनडायरेक्ट कंपॅरिझन आहे. एलिट्रेशन सगळ्यांना माहित आहे. आय थिंक सो इट इज द मोस्ट फेवरेट. एलिट्रेशन अँड रिपिटेशन. एलिट्रेशन अँड रिपिटेशन. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन रिपिटेशन सगळ्यांना माहित आहे ना. द साउंड इज रिपीटेड. लक्षात घ्यायचं. व्हॉट इज दॅट? द फर्स्ट वर्ड ऑफ द first letter of the words are repeated. That is the sound. This in the beginning, first line, I know they are very well where they are. The sound W is repeated for musical effect. आता ह्याच्यामध्ये काय कुठलं साऊंड रिपीट केलंय आणि म्युझिकल इफेक्ट हे वर्ड पण यायला पाहिजे. कारण हे करतो कशासाठी? काहीतरी रायमिंग येण्यासाठी किंवा वाचताना चांगलं म्युझिकल इफेक्ट येण्यासाठी करतो. ओके. आता इथं बघा, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, क्वेरीलेस क्रिटिसिझम. क क्रिटिसिझम क, क्वेरीलेस क. सो के इज रिपीटेड फॉर म्युझिकल इफेक्ट. इट इज इझी. रिपिटेशन एव्हरीबडी नोज. वेर द वर्ड्स आर रिपीटेड इट इज कॉल्ड एज एन रिपिटेशन. सो वाय द वर्ड्स आर रिपीटेड? टू गिव्ह द म्युझिकल इफेक्ट. एक एक्झाम्पल घेतो, फक्त इझी असतंय. Henceforth I ask no good fortune, I myself am good fortune. See the word good fortune is repeated. Okay, so what is this? These are repeated to give the musical effect. आता हे anaphora आहे. This is not part of your syllabus, but you should remember. When one or two words are repeated in line, एक किंवा दोन वर्ड रिपीट होत असतील तर रिपिटेशन म्हणतात. आणि ग्रुप ऑफ वर्ड, दोन पेक्षा जास्त वर्ड्स रिपीट होत असतील एका लाईन मध्ये, तर त्याला म्हणतो आपण anaphora. When the group of words are repeated to give the musical effect, it is called as an anaphora. खालची लाईन बघा. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. तीन वर्ड रिपीट झाले. नेक्स्ट लाईन. Hence I ask no good fortune, I myself am good fortune. आता गुड फॉर्च्यून तर दोन झाले, पण आय पण रिपीट होता बघा इथं. henceforth नंतरचा आय आणि मायसेल्फच्या अगोदरचा आय. तर आय आणि गुड फॉर्च्यून दोन पेक्षा जास्त वर्ड रिपीट झाले तर हे anaphora. तुम्ही रिपिटेशन लिहिलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. नाउ व्हेरी इम्पॉर्टंट लाईन ऑफ आवर पोएम. स्टील हिअर आय कॅरी माय ओल्ड डिलिशियस बर्डन. आता बघा, डिलिशियस बर्डन्स डिलिशियस असू शकत नाही. कुणी पण म्हणा जबाबदाऱ्या एकदम मस्त वाले, काय जबाबदाऱ्या पडल्यात, मज्जा आहे मला, असं कोणी म्हणत नाही. जसं की तुमच्यावर आता परीक्षेची जबाबदारी, तुमच्यावर ऑनलाईन लेक्चरची जबाबदारी, घेणे आमची जबाबदारी आणि बघणे तुमची जबाबदारी आहे. मग हे तुम्ही खूप एन्जॉय करता का? नाहीये. मला माहित आहे सकाळपासून तुम्ही सगळे लेक्चर बघून बसलात, 3-3, 4-4. आता काही बसलेत, काही जबरदस्ती. कुणाला खरंच शिकायचं आहे पण काय म्हणतो त्याला, मन नको म्हणताय, डोकं म्हणताय ना बाबा आपल्याला बसायला पाहिजे, पण आतून म्हणजे एकदा लेक्चर सांगताय बस झालं, सकाळपासून बसलं. पण
तुम्ही जर लॉजिकली विचार केला तर नंतर तुमच्या लक्षात येतं की नाही बाबा हे बसणं गरजेचं आहे. बोर्डात आपण प्रश्न विचारला तर येऊ शकत नाही, नाही बाबा मी लेक्चरला बसलो नव्हतो. सो इफ यू थिंक लॉजिकली इट इज करेक्ट. तसंच आहे पॅराडॉक्स म्हणजे काय, टू ऑपोजिट आयडियाज आर देअर विच वी थिंक दॅट these are absurd. Absurd means illogical, unreasonable, senseless, unlikely. पण नंतर विचार केला तर आपल्याला वाटतं की yes, this may be true. जसे की delicious burden. Still here I carry my old delicious burden means what? The poet is carrying the sweet memories of the quality time which he has spent with the people surrounding him. तर आता विचार केला तर वाटतं हा आता बरोबर डिलिशियस बर्डन आहे. सो दिस इज अपोजिट आयडिया आहे, पण काय आहे तर हे लॉजिकली थिंकिंग केलं तर करेक्ट आहे. ओके, हे अँटिथिसिस होत नाही. हे अँटिथिसिस होत नाही, गुड बॅड अँटिथिसिस होतं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्लायमॅक्स. क्लायमॅक्स मीन्स व्हॉट, वेन एव्हर अन आयडिया इज टेकन अँड into the upcoming words the importance of the idea is or the concept is increasing, म्हणजे ascending. When the words are arranged in ascending order of importance. आता बघा, henceforth I whimper no more means he is not going to cry for anything or he is not going to cry and ask for anything. Second, he is not going to postpone, he is not going to hesitate to begin something and he need nothing. म्हणजे जे इम्पॉर्टन्स आहे ना ते वाढत आहे. मी कुठल्या गोष्टीसाठी रडणार नाही, मी कुठल्या गोष्टीला पुढे ढकलणार नाही आणि मला कोणाची गरजच नाही, असं तो म्हणतो. काय करतोय, सो द आयडिया इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टन्स. नेक्स्ट इट इज गिवन डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लायब्ररी, स्क्विरलिस क्रिटिसिझम. ओके, तो म्हणतोय की माझे जे घरचे जबाबदारी आहेत, माझे जे लाईफ रुटीन्स ड्युटीज आहेत ते मी संपवलेत. मी माझ्या पुस्तकातून धडेही घेतलेत आणि लोकांचे जे माझ्यावरती क्रिटिसिझम म्हणजे लोक जे मला नाव ठेवतात, तिरस्कार करतात, ते पण मी सहन केलेलं आहे. सो द वर्ड्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टन्स. ही हॅज डन विथ ऑल दिस थिंग. ओके, नेक्स्ट इज इन्व्हर्जन. इन्व्हर्जन कन्सेप्ट कधी येतं, वेन द ऑर्डर ऑफ द वर्ड इज चेंज टू गिव्ह द पोएटिक इफेक्ट. त्याच्यासाठी काय किंवा कुठली तरी एक जे मिनिंग आहे त्याला व्यवस्थित अजून समजून सांगण्यासाठी किंवा मोस्टली यूज द वर्ड टू गिव्ह द पोएटिक इफेक्ट. पोएट लाईक इफेक्ट आणण्यासाठी वर्डची ऑर्डर ती चेंज केली जाते. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय से स्कूल, आय स्कूल एम गोइंग टू. आय स्कूल एम गोइंग टू चालतं का, आय एम गोइंग टू स्कूल. इथं ऑर्डर चेंज केलं. आता हे पोएम नाहीये, मी तुम्हाला समजण्यासाठी सांगतो. ओके, सो फर्स्ट लाईन, अ फूट अँड लाईट हार्टेड आय टेक टू ओपन रोड. ऍक्च्युअली काय आलं पाहिजे, आय टेक टू दी ओपन रोड अ फूट अँड लाईट हार्टेड. पण एक्सप्लेनेशन कसं देणार तुम्ही, द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन द लाईन्स आर चेंज टू गिव्ह द पोएटिक इफेक्ट. म्युझिकल इफेक्ट, पोएटिक इफेक्ट, डोक्यात हे दोन चार शब्द घालून घ्यायचे. नेक्स्ट, henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Again the order word has been changed to the poetic effect. The correct order of the word is I myself am good fortune, henceforth I ask not good fortune. म्हणजे ऍक्च्युअली कसं इंग्लिश मध्ये जर करेक्टली बोललो आपण तर कसं म्हणणार, आय मायसेल्फ एम गुड फॉर्च्यून, सो henceforth I am not going to ask any good fortune. असं येतं ऍक्च्युअली. पण हे पोएम असताना ते ऍज ग्रामर वगैरे बघितलं जात नाही. नेक्स्ट, स्ट्रॉंग अँड कंटेंट आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड. आता इथे काय आलं पाहिजे, आय ट्रॅव्हल द ओपन रोड हाऊ स्ट्रॉंग अँड कंटेंट. सगळ्यात महत्वाचं आणि सगळ्यांना आवडतंच, लक्षात येतं, पर्सनिफिकेशन. एनी ऑब्जेक्ट वेन इट इज गिवन ह्युमन क्वालिटीज. आपल्या माणसामध्ये जे क्वालिटीज असतात, हसणं, रडणं, दुसऱ्या उद्देशून बोलणं, काहीतरी एक्झाम्पल देणं, सजेशन देणं, हे सगळे ह्युमन क्वालिटीज आहेत. जेव्हा आपण हे ह्युमन क्वालिटीज एखादा नॉन ह्युमन ऑब्जेक्टला देतो देन आपण त्याला पर्सनिफिकेशन म्हणतो, कारण त्यांना आपण पर्सनचे क्वालिटीज देतो. सो इट इज अ पर्सनिफिकेशन. सी, द लॉंग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आय चूज. आता कोणीतरी तुम्हाला समजा माणूस म्हणला की मी इथं चल रे, मी तुला इथं 7 रस्त्याला घेऊन जातो. तो माणूस तुम्हाला घेऊन जातोय ना, बरोबर. ही इज लीडिंग यू टू 7 रस्ता. He is leading you to particular destination. Here it is the quality of leading has been given to road, that is a path. So a personification. बरोबर. The long brown path before me leading wherever I choose means the long brown path, that is the road
or the path has been given the quality of leading, which is a human quality. Leading a quality human ची personification. Song of the open road. Very simple concept. Song of the open road. रोडचं गाणं असू शकतं का? Huh? शक्यच नाही. Who sings? Does the road sings anytime? No, it is not possible. We humans sing. So the quality of singing has been given to the road, and so it is a human quality. So we have personified the road. So it is a personification because the quality, the human quality of singing has been given to road. So it is a personification. Here very important free verse. हे जे पोएम आहे ह्याचे जे रायटर आहेत मी सुरुवातीला सांगितलं वॉल्ट व्हिटमॅन. Walt Whitman is called as or known as all over the world as father of free verse. Free verse means the poem which is written freely without any restrictions on writing. The poem when it is written freely without any restrictions on writing, that is there is no regular rhyme, there is no regular rhythm, there is no regular meter. It is not bound to the rhyme, meter or rhythms. It is a free poem written where the poet can express his ideas freely. He can express his views, and still the reader who is reading, he is having the feeling of artistic feeling. We can say a sense of artistic feeling. The free verse म्हटल्यावर तुम्हाला हे एक्झाम मध्ये विचारणारच. What is a free verse? Free verse is a poem where there is no regular rhyme or rhythm or meter. It is free from poetic rules and regulation, where the poet is free to express his ideas and views without any restrictions of writing the poem. He can express the idea freely, and even the reader still has the artistic sense of feelings in this free verse. I will also send the PDFs of this. I will post it on your group, and I hope that immediately we'll start reading. It will be benefited for you.